السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، سفارتی سرگرمیاں بلکہ کہنا چاہیے کہ سفارتی گرما گرمی اپنے عروج پر اور پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ لوٹ معافی چاہتا ہوں میں، ہم کہیں اور کھو گئے تھے۔ موسم بھی ایسے ہی شاہ جی۔ یقین مانیے جنید میاں، جب سے شاہ محمد گئے ہیں دل بہت اداس ہے۔ جاتے ہوئے مجھے کان میں کہنے لگے، شاہ محمود I will miss you۔ ظاہر ہے شاہ محمد ہی شاہ محمود کو مس کرے گا نا۔ ارے واہ، آپ واقعی ادب شناس ہیں۔ کہنے لگے صرف واؤ کا ہی تو فرق ہے، ورنہ ہم دونوں ایک ہی تو ہیں۔ کہنے لگے محمود، میں تو جب آیا تھا ہر ایک سے پوچھتا پھر رہا تھا فین محمود، فین شاہ محمود۔ میں تو جب سیڑھیاں اتر رہا تھا جہاز کی، ہر سیڑھی پہ میں نے اتر کے پوچھا فین شاہ محمود، فین شاہ جی، فین محمود بھائی۔ میں نے کہا اصل میں شاہ صاحب کچھ لوگ ہم سے جیلس ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اور ہماری دوستی میں اتنی فرینکنس ہو۔ ہاتھ چھٹ کے کہنے لگے ہو چھڈو نانو، ساڈیاں یاریاں ان بڑیاں اچیاں اڈاریاں مار رہیاں نے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، آپ بھولے نہیں آج تک ہمیں۔ جب ہم سعودی عرب بھی گئے تھے تو کہنے لگے کہ محمود صرف تیرا منہ مارتا ہے، ورنہ میں 5 ارب تو ود نہیں سی لانا، تیرا منہ مارتا ہے۔ شاہ جی، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دورے کے دوران آپ زیادہ آگے نظر نہیں آئے، بلکہ آپ کی نسبت فواد چودھری صاحب وہ زیادہ شاہ کے قریب نظر آئے۔ وہی تو بتا رہا تھا، کچھ جیلس لوگ ہمیں آگے نہیں آنے دے رہے تھے، مگر شاہ محمد تو جانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ ہم کس کے لیے آئے ہیں، کس کو ملنے آئے ہیں، کس کی یاری میں آئے ہیں، کس کی دوستی میں آئے ہیں۔ پھر سارے پاکستان نے دیکھا کہ اس تقریب میں صرف 2 ہی چہرے گلنار تھے، چمک رہے تھے دوستی کی روشنی سے، ایک شاہ محمد اور ایک شاہ محمود۔ بلکہ مجھے جاتے ہوئے جہاز کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہنے لگے، شاہ محمود غم نہ کرنا، ٹینشن نہ لینا، یہ لوگ جتنا مرضی روکیں تمہیں، جتنا مرضی روکیں ہمیں تم سے ملنے سے، جس طرح سیمن اب پچھلون پاؤتے ہو باہر آ جاندی، اس طرح ساڑی دوستی بھی آمنے سامنے آئیے تھے باہر آ جاندی۔ دونوں کے چہرے اتنے زیادہ گلنار تھے کہ عمران خان صاحب دھوکہ کھا گئے، انہوں نے شاہ محمود کے کان میں ان کو شاہ محمد سمجھ کے عربی بولنا شروع کر دی۔ سن رہے ہو؟ یہ بچہ تو لے رہا ہے چیزا، مگر واقعی یہ حقیقت ہے۔ عمران ہمارے کان میں عربی بولنا شروع ہو گئے، ہم دل میں سوچنا شروع ہو گئے کہ بھائی ہم نے تو سکھائی تھی بولنی تو ان کے ساتھ تھی۔ اور میں نے کہا چھڈ عربی نو کہندا پھر سدھا دسو کتنا تیل دے رہے ہو، اور میں کہا میں بھی لین والی آئی چواں دین والے ادھر کھڑے نے۔ بہرحال کچھ اس طرح کی محبت دے گئے ہیں شاہ محمد کہ یقین مانیے آج تک دل اداس ہے۔ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ شاہ محمود وہ منہ تے ادھر کر جس منہ نو میں اتھے آیا سا، اور پیڑیا پما تے دے۔ بہرحال ہم خود ان کی محبت سے سرشار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی انہوں نے ہمارے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے یہ کبھی پہلے نظر نہیں آیا۔ شاید یہ سعودی ولی عہد کے دورے کا سارا کریڈٹ آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، کریڈٹ لے نہیں رہا،
क्रेडिट लेकर दिया है बिलियंस ऑफ डॉलर का। वो तो ऐसी मोहब्बत कर रहे थे शाह मोहम्मद, तेल के लिए क्रेडिट दे दिया, इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट दे दिया, मवासलात के लिए क्रेडिट दे दिया। वो तो जाते हुए कह रहे थे कि शाह जी टेलीफोन का क्रेडिट भी पुआ दिया, गल करो 100 दिरहम दा पुआ देना। मैंने कहा नहीं, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दिरहम डलवाऊंगा फोन में तो आगे से लड़की अरबी बोलना शुरू हो जाएगी, उसकी हमें समझ नहीं आएगी तो हम फोन कैसे इस्तेमाल करेंगे। शाह जी मैं कह रहा हूं कि आज आप क्रेडिट ले रहे हैं इस दौरे का। हम पिछले हफ्ते वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब तशरीफ लाए थे, वो क्रेडिट ले रहे थे। वो क्या शायर कहता है, माही मेरे रोन ना मारी मैं दाल आया जिन जान। भाई इस दौरे के लिए हमने पूरी जिन जान लड़ाई थी। वो तो वजीर इत्तलात थे, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। वो क्या कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी गोभी के फूलों से। मैं चाहता हूँ कागज के फूलों से। असल में वो फवाद चौधरी का जहन में चेहरा था तो मुंह से गोभी का फूल निकल गया। शाह जी बसों में जो सुरमा बेचते हैं ये शेर तो वो भी कह रहे होते हैं। वो ने भी याद कर लिया उन्हें, सुरमा बेचने वाला पागल तो नहीं होगा। देखिए ये मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खारजा का महकमा भी असल में मार्केटिंग करता है, अपने मुल्क की मार्केटिंग करता है पूरी दुनिया के ऊपर। और ये खारजा के मामलात जो हैं ये वजारत खारजा के वजीर खारजा के सुपुर्द होते हैं। शाह जी खारजा मामला तो आपके सुपुर्द हैं, तो आपसे ही पूछना बनता है, जी पूछिए। ये इंडिया का वजीर आज़म मोदी का तड़ियां लगा रहा है। इंडिया वाला मोदी जिदा फार्मी शकरगंदी वर्गा मुंह है। बिल्कुल शाह जी आप पहुंच गए। आप इस तरफ बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए, ये इसका काम है। ये या तड़ियां लगाता है या दाव लगाता है या तुक्का लगाता है, और ये जो कुछ भी लगाता है इलेक्शनों के नजदीक लगाता है, सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। मगर याद रखिए इस दफा इसके दाव पेच नहीं लगेंगे, ये इलेक्शन हारेगा और दोबारा चाय लगाएगा। खातिर जमा रखिए ये सब मोदी की गीदड़ बबकियां हैं, बल्कि हमें यूं कहने दीजिए कि लूमड़ बबकियां हैं। बल्कि अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि खोता बबकियां हैं। अच्छा शाह जी आप माफी चाहते हो, बबकी ऐसी होती है? मोदी को ये जहन में रखना चाहिए हमने जो एटम बम बनाया है ये शेख रशीद की शादी पे जलाने के लिए नहीं बनाया, हमने भी इन्हीं के लिए बनाया हुआ। इसलिए इस तरह की धमकियां अब किसी और को दें। अरे वाह वाह। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये इंडिया हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझे। और नरेंद्र मोदी साहब ये भी जहन में रखें कि अब इनके इस तरह के लायानी इल्जामात पे दुनिया वाले कान नहीं धरेंगे। जहन में रखें वो दौर गुजर चुका जब औरतें पैसे लेके मर्ग वाले घर में स्यापा डालने जाया करती जी इस बात का मोदी से क्या ताल्लुक? इसी तरह की होती थी वो स्यापा डालने वाली औरतें। आपने कभी गौर नहीं किया इस तरह के बावर्ची से अगर कोई बर्तन टूट जाए तो वो मालिक से कह देता है निम्न उंगली ते दंदी वड्डी सी। ऐसे बावर्ची से अगर गोश्त खराब पक जाए तो कहता है मैंने जानबूझ के खराब पकाया है, बकरा मुझे देग में से गालियां निकाल रहा था। भाई बकरा क्यों ना तुम्हें गालियां निकाले, तुम चमचा ही उल्टा मारते हो। ये देखो ना अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है और इल्जामात दूसरों पे। शाह जी मोदी तो इतना बुखला गया कहता है हम पाकिस्तान को टमाटर बंद कर देंगे। अबे नासों में ले ले अपना टमाटर। उनके कौन से कढ़ाई वाले टमाटर हैं, हमारे पास जितने हैं हम इतने ही डाल लेंगे। या हम टमाटर न डालें तो हंडिया पे सुर्ख लाइट जल जाती है। बात तो प्यार मोहब्बत की है। टमाटरों का क्या है,
सिर्फ आपका गोगा टमाटर छोड़ दे तो हमारे टमाटर जी मैं कड़ा 3 टाइम टमाटर खाना। भाई तुम 3 टाइम की बात करते हो, तुम जो सुबह 250 अंडे का आमलेट बनाते हो, सिर्फ उसी में पौना ट्रक टमाटर बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, पौना ट्रक? जी हाँ, और टमाटर काट के नहीं डालता, ट्रक का के चूल्हे के पास रुकता है, और जिस तरह बजरी उतारते हैं इस तरह ट्रक सारे टमाटर फ्राई पैन में उतार देता है। और मलेदार छत्ता ते चढ़ के देख रहे होंगे ने, आज आमलेट बन रहे हैं। ये आमलेट बन रहे हैं या मेरा प्लाजा बन रहे है? 4 दिन रोजे रख लेवे तो तेरा प्लाजा भी बन जाए। क्या जी, बात हो रही थी नरेंद्र मोदी की। हाँ, अर्ज किया है इस तरह का बंदा जदों देसी घी खावे बीमार हो जाता। ऐसे आदमी की अगर चपाती कव्वा उठा के ले जाए तो उसे कहता है या चपाती वापस करो या भाजी भी ले जाओ। भाई ऐसे जाहिल हैं ये मोदी साहब, कबूतर तक तो इन्होंने इल्जामात लगा दिए। इन्होंने सोचा कि कबूतर वाली फिल्म से सलमान खान हिट हो गया था, कबूतर से हमारी धमकियां भी हिट हो जाएं। ऐसे आदमी की बहू बार बार उसे बाजार भेजती है क्योंकि घर बैठा हुआ बुरा लग रहा होता है। मूंग की दाल लेके आए तो कह देती है माश की मंगाई थी, माश लेके आए तो कह देती है मूंग की मंगाई थी। भाई मुसलसल बुरे लगने वाले शख्स अच्छा लगने की कोशिश करो, बार बार इल्जामात की बजाय अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करने की कोशिश करो। अब खुदा के लिए कश्मीर के मामले को अपनी बजाय किसी और की आंख से भी देखो। अब वहां का नौजवान खड़ा हो चुका है, और जब नौजवान नस्ल खड़ी हो जाती है तो फिर वो नतीजा हासिल करके रहती है। सही, इसलिए अब इल्जाम तराशी की बजाय टेबल टॉक की जरूरत है। तो दोबारा अर्ज किया है कि मोदी के बंदे दा हर इतवार नू मझ दे पैर थले पैर आ जांदा है, और फिर इतराज मझ ते ही कर रहा हुंदा है कि लोड़ तेनू एडे सख्त बूट पान दी। मझ भी अगों कहंदी है मैं केड़ा दौड़ के दूध देनी है जेड़ा जॉगर पा लवां। मझां छप्पड़ च वड़ियां होण ते इहो जिहा बंदा इधर उधर देख रहा हुंदा है इन्हां ने कपड़े कित्थे लाए ने। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं इंतहाई बावसूख अंदाज में और जराए से ये बात कर रहा हूं कि ये वाकया होने से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की एक मीटिंग हुई थी जिसका जिक्र अब दबे लफ्जों में कहीं कहीं सुनने में आ रहा है। उसमें यह किया गया था कि ये जो हमारा वोट बैंक है ये यकदम जो डिप कर गया, इतना नीचे चला गया, इसको बूस्ट देने के लिए क्या किया जाए, अचानक ऊपर लाने के लिए क्या किया जाए। तो 2 इक़दाम तय किए गए थे। एक तो ये कि राम मंदिर की दोबारा तामीर, सबसे अहम बात। यार फिर मैं निकाल दूं दिल से कतरीना कैफ। मुझे लगता है नहीं सीधा होना हिंदुस्तान। नहीं फिर सीधा हो रहा मोदी तो फिर तल्लुकात खत्म कर देते हैं। तो इतने कुछ कैफ है करीना कपूर का चार्म नहीं। ये कतरीना वही ना काली सी, यानी उसको अपनी मैचिंग के साथ ला गौरी को हया करो, इसको भी कब्जा ग्रुप कहते हैं। हमें तो कहना मैचिंग बना लेना किसी के साथ। नहीं वैसे यार ईमान से जुनैद हंसी भी आती है। ये हिंदुस्तान जो है हुकूमत खास तौर पे जो हुक्मरान हैं ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, क्या इनका मतलब रवैया होता है। फजूल अपनी अंदर की सियासत चमकाने के लिए ये हमसायों के साथ क्यों इस तरह की एकदम बद इखलाकी शुरू कर देते हैं। बद इखलाकी के अलावा कुछ नहीं, वो भी समझते हैं
کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بڑی پتہ کی بات ہے. لوگ اس کو عام طور پہ ہمارے ہاں میڈیا اس کو جنگی جنون کہہ رہے ہیں ہندوستان کا. میں کہتا ہوں کہ کوئی جنگی ونگی جنون نہیں ہے, یہ خالصتاً انتخابی جنون ہے. جنگ کا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جنگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ کوئی جنگ بگ نہیں ہونے جا رہی. ایک فضا بنائی جا رہی ہے جو خالصتاً اس کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ ہے انتخابی فائدہ حاصل کرنا, اور وہ قدرے حاصل ہو رہا ہے. اور اس خدشے کا اظہار ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے گفتگو کرتے ہوئے یہی عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد سوائے مطلب پبلک سپورٹ کے اور کچھ نہیں ہے. اور مطلب یہ دونوں ملکوں میں ایسے سینٹیمنٹس پیدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. لیکن میں اگر پوری ایمانداری اور غیر جانبداری کے ساتھ بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانی عوام اس حوالے سے یہ جو جنگی جنون کا شکار ہو جاتی ہے فوراً ہم سے کئی گنا آگے ہے. پاکستان سے, پاکستان بھی کم نہیں ہے, لیکن پاکستانی عوام بھی فوراً ایک جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن کم از کم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کسی سیاسی جماعت کا کیا فائدہ نظر آ رہا ہے. اب کئی مہینے سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ مودی صاحب ایسا کوئی گل کھلانے والے ہیں, اور وہ ہو گیا. اور اس کے بعد اب بھی مطلب بجائے یہ کہ ہوش کے ناخن لے دیکھ لے, میڈیا بھی اسی کا شکار نظر آ رہا ہے, پبلک بھی اسی رو میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ویسے ایمان سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پلوامہ واقعہ ہوا ہے نا, جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو چاہیے سیدھا اس کا پرچہ کرا دیں مودی کے اوپر. کیا مطلب؟ ہاں اس نے خود کروایا ہوا ہے یہ واقعہ. یہ فوراً سارا کچا چٹا کھل جائے گا. میں اس کو جنگی جنون کیوں نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے بھی اگر کوئی جنگ کی بات ہوتی تھی یا جنگ کی دھمکی, کوئی جس میں تھوڑا سا بھی سبسٹنس ہوتا تھا, تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی اگر سیریسنس ہوتی تھی, تو ایک اس کی کوئی انڈیکیشنز ہے. آپ دیکھیں ماضی قریب میں 2-3 مرتبہ ہم دیکھا ہے ہم نے کہ کوئی فوجوں کی موبلائزیشن ہوتی ہے, فوری طور پر ہندوستان اگر دھمکی دیتا ہے یا کوئی موو ایسی کرتا ہے تو وہ سفارتی سطح پر ایک ایکٹیویٹی کرتا ہے. وہ مختلف ملکوں میں اپنے وفود بھیجتا ہے پاکستان کے خلاف اپنا کیس سٹرینتھن کرنے کے لیے. پھر پاکستان کے ساتھ یا کسی بھی جس ملک پہ آپ نے چڑھائی کرنی ہو اس سے فوری طور پہ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے جاتے ہیں اور تجارتی تعلقات بالکل ختم کر لیے جاتے ہیں. ان ساروں میں سے جتنے یہ 3-4 انڈیکیٹرز ہیں, کوئی ایک بھی ہندوستان نے کیے؟ کوئی ایک بھی بالکل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان خود اس سے ساری گیم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ناٹ وار, جسٹ ووٹ خدا کے لیے. مطلب میں اب سمجھ جانا چاہیے اچھا کیوں ایسا کرنے پہ مجبور ہے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا بی جے پی مودی ایسا کرنا چاہتا ہے, تو کیا یعنی جو حقائق ہیں وہ آپ کی اس بات کا ساتھ دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. اچھا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ہندوستان کے اندر, پاکستان میں نہیں, کسی تیسرے ملک میں نہیں, خود ہندوستان کے 2 انتہائی کریڈیبل یعنی قابل اعتماد اداروں نے ایک اوپینین پول کیا تھا, یعنی اے بی پی نے اور سی ایس ڈی ایس نے, 28 مئی کو, جس کے نتیجے میں بات سامنے آئی تھی کہ 47% آف دا انڈین پاپولیشن, 47% جو لوگ ہیں وہ بی جے پی کو دوبارہ ووٹ نہیں دینا چاہتے. 47% لوگ. اچھا پھر یہ بھی ایک میں انتہائی باوثوق انداز میں اور ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہونے سے کچھ دن پہلے ہندوستان میں بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر اب دبے لفظوں میں کہیں کہیں سننے میں آ رہا ہے. اس میں یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے یہ یکدم جو ڈپ کر گیا, اتنا نیچے چلا گیا, اس کو بوسٹ دینے کے لیے کیا کیا جائے, اچانک اوپر لانے کے لیے کیا کیا جائے. تو 2 اقدامات طے کیے گئے تھے. ایک تو یہ کہ رام مندر کی دوبارہ تعمیر, سب سے اہم بات. اچھا, اور وہ تم دیکھ لینا کہ آنے والے دنوں میں ضرور نظر آئے گا, یعنی اس کے لیے کوئی اعلان کیا جائے گا, کوئی ایکٹیویٹی کی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی ہوا بنانا, فضا بنانا. تو جہاں تک اس کے مطلب عمل کرنے کا تعلق ہے, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کا ہندوستان, وہ سرجیکل سٹرائک انہوں نے کیا کرنی ہے, جب بھی وہ کہتے ہیں اپنے فوجیوں کے سرجیکل سٹرائک کرو, کہتے ہیں سرجیکل کریں گے, وہ اس کو سرجیکل سٹرائک ان کا نام دے دیا. الحمدللہ نہ ان میں اتنا پوٹینشل ہے, نہ اتنی کیپیبلٹی ہے, اور پاکستان بھی کوئی مطلب نیپال یا ہاتھ میں کنگن پہن کے نہیں ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ جنگ کا کیا مطلب ہے. جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنگ شروع تو کرنا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر ختم کرنا انسانی بس میں نہیں ہوتا. اور جنگ
اپنا راستہ خود متعین کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی قیادت کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے. سمجھنا چاہیے. ہاں جی یہ سارا ہی الیکشن سٹنٹ ہوتا ہے, دونوں طرف ہوتا ہے, جیسے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ الیکشنوں سے پہلے سارے کہتے تھے کہ نواز شریف غدار ہے, ہندوستان کا ایجنٹ ہے. اس کے بعد جب حکومت بنی ہے تو سب سے پہلے حلف برداری میں انڈین ممانوں کو مدعو کیا گیا. اچھا, دوسری ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ اس بار ہندوستان کو جو عالمی برادری سے جو ایک بڑا کولڈ قسم کا رسپانس مل رہا ہے, اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آتا تھا. جب بھی مطلب ہندوستان جو ہے پاکستان کے خلاف اس طرح کی فضا بناتا تھا تو اس کو عالمی برادری کی کہیں نہ کہیں سے, بلکہ کھل کے بات کرنی چاہیے, بہت زیادہ سپورٹ مل جاتی تھی, خاص طور پہ 5-6 ملکوں کی طرف سے. تو اس دفعہ کہیں سے بھی اس کے حق میں کوئی بہت زیادہ ایسی سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی. لوگ ثبوت مانگ رہے ہیں, اور مطلب ود دا پیسج آف ٹائم آخر عالمی برادری بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے ان کو. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب بونگیاں باقاعدہ مارنی شروع ہو گئے ہوئے ہیں. ہم ٹماٹر بند کر دیں گے, ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے, ہم آپ کے بندے نہیں ادھر آنے دیں گے. اچھا, کرکٹ والی دھمکی بھی بڑی عجیب ہے. مطلب کرکٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو مطلب کسی کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو آنے ہی نہ دیا جائے. کیا ایسا ممکن ہے؟ امپاسبل. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان یہ کرے گا, اس وقت تک یعنی کون جانے کیا ہوگا. لیکن اگر یہ جنون جو ہے برقرار رہتا ہے تو یہ ہوگا نا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دے گا. 100 دفعہ کرے, پاکستان کو 2 قیمتی پوائنٹس مل جائیں گے, اور پھر ہندوستان سے بندہ پوچھے کہ اگر سیمی فائنل میں یا اگلے مرحلے میں جا کے پاکستان اور انڈیا کا ڈو اور ڈائی والا میچ ہوتا ہے تو پھر ہندوستان انکار کرے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, بونگیاں آپ کے ایکٹر ادھر نہیں آنے دیں گے. نہ آن دیو بھائی جی, اگے کیڑا ساڈے ایکٹر جا کے اتھے یا سنگر پیری پہن ڈے. نا جی ایکٹر ساڑا گوگا تیار ہو گیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس سے پہلے علی ظفر گیا یا عاطف اسلم گیا یا راحت فتح علی خان جاتا ہے گانے کے لیے, یا اس کے گانے وہ لیتے ہیں, تو وہ کون سا اشتہار دیتے ہیں, لوٹ سیل گانا لے لو. ضرورت ہوتی ہے آپ کو, آپ سمجھتے ہو کہ اس سے ہماری فلم کو فائدہ ہوگا تو آپ ان سے گواتے ہو. ورنہ راحت فتح علی خان کے پاس پوری دنیا پڑی ہوئی ہے پرفارم کرنے کے لیے, سارا پاکستان اس سے پیار کرتا ہے. عاطف اسلم کے لیے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے, اس سے پیار کرتے ہیں لوگ. علی ظفر سے ساری دنیا پیار کرتی ہے. تو پائنا سانو آن دے. یہ ہمارے فنکاروں کو چاہیے کہ وہ تو جائیں نا, ان کو جا کے سٹینڈ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, فائدہ ہوتا ہے ان کو. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر بات بلا کیا ہے, ایک سیکنڈ. ہاں جی, فون آ گیا. اور اس کو یہ بھی پوچھے کہ اس نے اس موبائل کی باقی کتنی قسطیں دینی. ہلو سنینا, کیا بات ہے؟ بس میں آ رہا ہوں نا, کچھ نہیں ہوتا. ڈونٹ ویری. آپ منہ کو کھانا کھلائیں, میں آتا ہوں. آپ ذرا یہ سوچیں کہ جیڑا بندہ ڈونٹ ویری کہہ رہا ہے, ڈونٹ ویری, اس کا منہ کھانا کھاتا ہوگا یا مٹی کھاتا ہوگا. ناظرین, ظاہر ہے شادی بیاہ ایک خوشی کا موقع, لیکن ہمارے ہاں اپنی اوقات بساط سے زیادہ خرچ کرنے کے رجحان نے اس خوشی کے موقع کو عذاب بنا کے رکھ دی ہے. اور آج ہمارے کٹہرے میں بھی ایک ایسا ہی شخص کھڑا ہے جو اس بات پر بضد ہے کہ وہ اپنی آمدن سے کہیں زیادہ اخراجات کی اسی دو میں تو اسی سے لے کے آیا ہوں کہ اس کو رل مل کے سمجھاؤ. بھئی پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس تو تم کیوں کہتے ہو میں نے 300 بندہ ہی بلانا ہے جی اپنے بیٹے کی شادی پہ. میں نے سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس کھانے کے 100 بندے کے پیسے ہیں تو تم 100 بندہ بلا لو, اتنی کون سی پرابلم ہے. صحیح بات ہے. یا اگر تمہارے پاس 100 بندے کے پیسے ہیں اور بلانا تم نے 300 ہے تو خود نہ کھانا. سیریسلی بھائی تم 100 بندہ بلا, کہتے نہیں جی میری برادری جو ناک کٹی جائے. اس وقت ناک نہیں کاٹی جائے گی جب ابھی تم قرضے لے لو گے, کل کو واپس کیسے کرو گے. اور بھائی اپنی بساط کے مطابق کھانا دو. اور بھائی ہماری فیملی بڑی نامور فیملی ہے. نہیں ویسے فیملی واقعی نامور ہے. بڑا تایا ہے جیڑا نا جی وہ لکی رانی سرکس میں ڈڈو والی ایٹم کرتا ہے. جب سرکس ختم ہو رہی ہو تو اخیر پہ ایک بندہ ڈڈو بن کے نہیں آتا. جی جی جی, وہ اس کا تایا ہے, بڑا پاپولر آدمی ہے. شکل گو اس کی نظر نہیں اس میں آتی,
मगर महल्लेदारों को तो पता है ना कि ये इसका ताया है। और चाचा इसका जो है उसने पीछे टायर बांधा होता है और जमीन में बैठ के लकड़ के 2 गुरमालों के साथ चल रहा होता है। वो भी कोई आइटम करता है? नहीं जी नहीं, वो इसलिए नामवर है कि सारे इलाके को पता है कि ये असली लंगड़ा नहीं है, अपनी गली में घुस के सीधा होके चलना शुरू कर। और एक इसका छोटा भाई है जो सब्जी मंडी जमीन पे दाल चावल लगाता है। सारी फैमिली का जमीनी कारोबार ये वाहिद बंदा है जो खड़ा होकर बिजनेस करता है। इसका क्या बिजनेस है? ये दाता साहब के सामने खड़ा होता है जी, चिड़ियां आजाद कराता है। यार अगर तुम्हारी माली इस्तात ऐसी नहीं है कि तुम 500 मेहमान बुलाओ तो गुजारा कम पे कर लो। वैसे टू मच है सर जी। क्या? आपने मेरी खुशी को खराब करने के लिए यहाँ बुलाया मुझे? ओ भाई, हमने तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ बुलाया है कि खुदा के लिए चादर देख के अपने पाँव फैलाओ। भाईजान, मैं अब चादर को देखूं या सोसाइटी को देखूं? वाह वाह वाह, ना सोसाइटी में इसका नेम है जीला गैंडा जी। ओ भाई जीले केड़े स्टेटस दी गल करन दे आए? भुल गया वो दौर जदों रिछ दी खल पा के मेले च बंदियां नाल लड़दा सा। और भाईजान, इन बातों का मेरे बेटे की शादी के साथ क्या ताल्लुक? मैं कोई शो नहीं मार रहा। जहां मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं वो लोग बड़े ऊंचे हैं। उसके ससुराल वालों ने करोला गाड़ी रखी हुई है। अब भाई करजई होने से बेहतर है उस गाड़ी के नीचे आ जाओ। बहुत अफसोस है भाईजान, आपने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी है। मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए आपसे कर्जा मांगा है, देना दो, नहीं देना मुझे जलील तो ना करो। क्यों जी जुनैद साहब? ओए, जब कल लोग जलील करेंगे, जिससे भी पैसे लोगे, उस वक्त क्या करोगे? 2 महीने हो गए हैं इसे समझा रहा हूं कि बेवकूफ आदमी, जितनी तुम्हारी बसात औकात है सिर्फ उसमें शादी कर दो। इसमें सिर्फ शोखी वाली भी बात नहीं, जहां पे शादी कर रहे हो उनको पता चलने दो कि भाई तुम कितने कुछ हो गए हो। असल बात पता चलने दो। अगर तुम ज्यादा शो करोगे तो कल को उनके तकाजे भी बढ़ जाएंगे। सर बात भला क्या है? एक सेकंड। हाँ जी, फोन आ गया। और इसको ये भी पूछे कि इसने इस मोबाइल की बाकी कितनी किस्तें देनी। हेलो सुनैना, क्या बात है? बस मैं आ रहा हूँ ना, कुछ नहीं होता। डोंट वेरी, डोंट वेरी। आप मुन्ने को खाना खिलाए, मैं आता हूँ। आप जरा ये सोचे कि जेड़ा बंदा डोंट वेरी कह रहा है, डोंट वेरी, डोंट वेरी, उसका मुन्ना खाना खाता होगा या मिट्टी खाता होगा? कोई ऐसी बात नहीं। पहले मुझे ये बताओ, ये सुनैना कौन है? चूंकि भाभी का नाम तो मीदा है। भाईजान, नाम तो उसका मीदा ही है, लेकिन मैं उसे प्यार से सुनैना कहता हूँ। क्यों जी, ये कहां से सुन लिया तुमने सुनैना? वो एक टीवी ड्रामे में मायरा खान का नाम सुनैना था, तो इसलिए मैंने भी उसको प्यार से सुनैना कहना शुरू कर दिया। ठीक है जी। इस तरह ये मुतासर हो के ना टेलीविजन ड्रामों से, इधर उधर के लोगों से ये लोग आजकल अपना आप नाश मार रहे हैं। यानी तुम भाई जितनी तुम्हारे पास जेब है, जितना तुम्हारे पास है खर्चा मर्चा, उस हिसाब से बच्चा ब्याह लो। जिन्हें मीदा ना जो सुनैना रख ले। अगर बात खुली गई है भाईजान तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेरी बीवी है ना सुनैना, ये मोड़ खुंडे की रहने वाली है। अच्छा। क्यों जी, निकली ना मीदा? उधर इसने अपनी सहेलियों को बताया हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं, हस्बैंड यानी आप? ओह यस, उसने ये बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक ऑफिस में सुपरिटेंडेंट लगे हुए। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और ये सुपरिटेंडेंट बनने के चक्कर में 10 लाख का मकरूज हो। यार खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, चंद लम्हों के लिए या चंद घंटों के लिए अपनी वाह वाह करवाने के लिए तुम लाखों रुपए का कर्ज लेके अगले कई सालों तक अपनी जिंदगी को अजाब बनाए रखो। और जुनैद, इसको लेके सिर्फ ईमान से इसलिए आया हूं कि ये इस वक्त हमारा जो हमारे जैसे लोग हैं जो निचला तबका है या दरमियाना मिडिल क्लास लोग, वहां तक भी इतनी ये बीमारी फैल चुकी है औकात से बाहर निकलने की। और खास तौर पे ये शादी ब्याहों के चक्कर में इस कदर लोग बेचारे मकरूज हो रहे हैं कि हद मुकी हुई है। और असल लम्हा फिक्रिया इसमें ये है कि ये बाकायदा बच्चियों की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे होते हैं। आप अपनी औकात बसात जो है वो दूसरों पे जाहिर होने दो। क्यों उनको बताते हो झूठी है ना आपने? क्यों उनको बताते हो झूठा स्टेटस आपने? इस तरह बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अजीजी,
ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਲਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओहो 300 आदमी का खाने का कहा, आप लोगों ने इशू बना लिया है। और यार मसला 300 बंदे के खाने का नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जेब इजाजत देती है तो 500 बंदे का बना लो। अगर जेब इजाजत नहीं देती 50 की इजाजत देती है 50 बंदे का बना लो। बचत करो, बचत औकात के मुताबिक काम करो। क्या बचत करूं? कार की बजाय खोता रेडी पे बच्चे को ले जाऊं? सेरे की बजाय उसके मत्थे दे उत्ते बोरी बन दवां? बिरयानी कोरमे की बजाय ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਦਿਆਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਤ ਦੇ ਚ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। और इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझा रहे हैं बात। यही इस मुआशरे का मसला बना। आप जरा सा गरीब आदमी को समझाने की कोशिश करें, वो जज्बाती हो जाएगा और साथ आपको वो इस तरह ब्लैकमेल करेगा, इस तरह थ्रेट कर देगा अपने जज्बात के साथ कि आप चुप कर देंगे। ओहो गरीब को कुछ कह दिया। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚ ਕਈ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗ रहा है। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा वैसे को कहीं आ जाए, गोगा पूछता रोटी खोल के। या तो गोगे को आपने ग्रुप में रखना है, तो खान पीन दी गल्लां भी करो। ਵੈਸੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। यार एक मसला डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं, जो यकीनन बद तहजीबी में ही आता है, मगर चूंकि फैल इतना चुका है कि बंदा उदा की करे। आप किसी लेबॉर्ट्री में या किसी क्लिनिक में जाते हैं ना जी, कोई खून टेस्ट कराने या किसी टेस्ट के लिए, उसके बाद आप ये गौर कीजिएगा 5-6 दिन में आपको इतने को लेबॉर्ट्रियों और क्लिनिकों के और पता नहीं क्या क्या मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे कि जैसे आपका जो अपना फुल नंबर है वो किसी जहाज में से सारी लेबॉर्ट्रियों में फेंक दिया। फजूल किस्म की मैसेजिंग शुरू हो जाती है। तड़ा तड़ बंदे को लगना शुरू हो जाता है कि मैं टेस्ट करा लवा, मैं बीमार हूं। चंगा भला सेहतमंद आदमी फिक्र च पै जाता है कि यार फोन वाले मेरे एडा ख्याल कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं अपने तो तुमने लैब टेस्ट का जिक्र किया है तो एक इसी से रिलेटेड बात है भी मेरे जहन में आई है कि आमतौर पे मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पे ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जब टेस्ट किया जाता है, कोई भी अगर कोई एक्सरे से लेकर कोई भी टेस्ट किया जाता है तो ख़वातीन के लिए पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं होता। अब जो बंदा टेक्नीशियन ये काम कर रहा होता है उसके लिए बड़ी आम सी बात होती है, रूटीन वर्क होता है कि दरवाजे खुले हुए हैं और वो उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि एक खातून के लिए ये वो रिलक्टेंट है। खुदा के लिए थोड़ा सा सोच लो कि उसके लिए पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, दरवाज़ा बंद होना चाहिए, या उसके मतलब एक पर्दे का एहतमाम हर हवाले से किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बात तहजीबी है। मैं यार टेलीफोनिक बात तहजीबियां बतानी चाह रहा हूं आज कि नंबर आप दे दें सही किसी को, वो आगे इस तरह फैला देता है। इसी तरह आप किसी स्कूल अकेडमी में बच्चे को दाखिल कराने चले जाएं, उसके बाद होम ट्यूटर, अकेडमियां, ट्यूशन सेंटर, पता नहीं क्या क्या पैसे जाने शुरू हो जाते हैं। ईमान से बंदा बच्चियां नूं कुट्टन लग पैंदा, पढ़दे क्यों नहीं पे? दुनिया ते इन्ने जो ट्यूशन सेंटर खुल गए ने, तो तुसी क्यों नहीं पे पढ़दे? क्यों सुते हो? उठो तां पढ़ो। अजीजी मैसेज करने वाले तो एडे वेले ने, मैनू मैसेज करना ही नहीं आउंदा, मैनू करी जांदे ने। देखो तुम इस तरह निकाल लिया करो, थले ट्रे रख ली ते मेरे मैसेज गंदा ना होवे तो इत्थे कट लिया, मैं कड्डी दी है। तो इसी तरह निकालता है वो, कौन सा पढ़ के निकालता है। फिर देखो ना, आप किसी से कोई सेंट्री का काम करा दे, उसके बाद आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, पानी वाली टैंकी साफ कराएं। अरे मान से रात दे 2:30-3 बजे जब मैसेज की बेल होती है तो देखे तो टैंकी साफ का मैसेज आ रहा है। दिल मेरा करता है कि स्कूटर स्टार्ट करके इसके घर पहुंच जाऊं, उठ चल के टैंकी साफ कर, हुणे ही कर टैंकी साफ, मैं नहीं सवेरे करानी। इसी तरह आप चले जाएं किसी स्टोर पे सौदा खरीदने, किसी कपड़े वाली दुकान पे, फजूल है, मैं पूछ लेते हैं जी अपना जरा फुल नंबर लिखा दे। बिल दे गल मुका, फुल नंबर का लिए लिखा दे। अगर आप लिखा दें कहीं तो लूट पड़ जाती है, बहुत बुरी हालत होती है। इसी तरह कुछ लोग हमारे दोस्त जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं
भाई जी तुसी ग्रुप बनाया ते मैनू की तकलीफ है हम ही ऐड कर लेते हैं। किस लिए ऐड कर लिया भाई तो आपने को पूछते लो पहले और जो उसमें भैड़ियां चंगियां अच्छियां सच्चियां झूठियां गल्लां शुरू हो जाती एक दूसरे को मैं वाओ आओ हाओ आओ अद्धी रात ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚ ਕਈ ਜਣੇ ਆ ਜਾਏ आज ग्रुप सोना सोना लग रहा है पहले पता नहीं ग्रुप ਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा वैसे गो गई आ जाए गोगा पूछता रोटी खोल के या तो गोगे को आपने ग्रुप में रखना है तो खान पीन दी गल्लां भी करो ਵੈਸੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ग्रुप भी भारा हो गया और फोन भी भारा हो गया और ग्रुप में शामिल को बंदा कहता बहुत भारा हो गया ग्रुप चलता ही नहीं अच्छा जी इसी तरह फेसबुक की पोस्ट की चोरी किसी ने को फेसबुक पे अपनी को पोस्ट लगाई हुई है बड़े आराम से उसको वहां से चोरी करके अपनी फेसबुक पे लगा लेते हैं और अपने नाम पते के साथ वो पिछले बंदे का को हवाला देना भी गवारा नहीं करते अक्सर अल्लाह मुझे माफ कर दे मुझे अल्लाह पाक फेसबुक से बचाई रखे मैंने तो बनाई नहीं हुई वैसे मुझे ये दोस्त बताते हैं एक दोस्त की मैं फेसबुक देख रहा था कहने लगा कि ये पोस्ट जो है ये मैंने फलाने की फेसबुक से उठाई है अच्छा अगर साइबर क्राइम वाले पकड़ लें तो फिर बंदा कसमें कुराने का आता है ओ नहीं मैंने नहीं लिखी थी फलां की फॉल्स ली थी बाद में जो आपने मुंह करना है तो पहले ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ लगा दो कि भाई जी ये फलाने की पोस्ट थी मैं ਉਹਦੇ ਛਾਬੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛਾਬੇ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਹੈ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਏ पहले ने फेसबुक अकाउंट बनाया फेसबुक वालों ने कहा तू भी ले जनाब एक और जो तकलीफ मुझे पहुंचती है हाँ जी कि आप जो तबसरा करते हैं किसी पोस्ट पे हाँ जी वो बगैर को तस्दीक किए आप शुरू हो जाते हैं किसी झूठी सी बात पे या लयानी सी गुफ्तगू पे आप अपना तबसरा शुरू कर देते हैं ये भी मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है गलत बात गलत खबर फैलाना ये कुरान शरीफ में है गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ये को मामूली बातें नहीं है हम इनको बड़ी अहम बातों को मामूली लेके तो तबाह हो रहे हैं अपनी शख्सियत तबाह कर रहे हैं अपना किरदार खराब कर रहे हैं इन छोटी छोटी बातों को बड़ा समझें ये वाकई बड़ी बातें हैं ये कुरान शरीफ में इनका जिक्र है गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है बचो देखो बिल्कुल नाज़रीन कहते हैं काश इंसान करेंसी नोट की तरह होता कि उसको रोशनी में करके देख लिया जाता कि अंदर से कैसा है खरा या खोटा खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफ़िज़